रहमान मेरे दोस्तों बजुर्गों भरावान मेरे तरफ सब नूं अस्सलाम वालेकुम। मंडी लाहौर बदामी बाग वाली अज 12 तरीक है जुमे का माशाअल्लाह दिन अल्लाह ताला सब नूं तौफीक देवे जुमा पढ़न दी ते जुमा पढ़ा भी किया करो लाजमी पढ़ा किया करो तो इंशाअल्लाह हुण इहदे आके सारिया चीज़ों का कोशिश करांगे कि फ्रूट रहन फ्रूटां का रेट पुछिए कि फ्रूट भी नहीं जड़ा ना अजकल हथ नहीं लाया जा रहा फ्रूट नूं जो दिहाड़ी पैंदी ना हिसाब किताब जोड़े ना गलत ही होंदे जांदे। हाँ बस इस टाइम जो ना केला थोड़ा जिहा सस्ता है बाकी की निस्बत जोड़े फ्रूट हैं ना उन्होंने की निस्बत करेला जोड़ा ना केला वो थोड़ा ही सस्ता है। केला 100 भी मिलता पाया 80 भी मिलता पाया 60 70 यानी कि मुफ्तलिफ रेट से जोड़ा ना दर्जन मिलती पई है। ठीक है ना जो जो केला है वो ज़्यादा से ज़्यादा खिच करो ना जो चंगे तो चंगा केला भी है ना वो 150 रुपये दर्जन मिलता पे जो कमाल का कोई केला होएगा। बाकी इंशाअल्लाह तुहाडे कोल वैरायटी भी दसी दी तुहानूं कि यह वैरायटी अच्छी यह वैरायटी यहो जी यह वैरायटी यहो जी है नाल तुहानूं ये भी दसी दा। ठीक है ना बाकी कोशिश करांगे असी लोगों की राय लवांगे कि लोग किस हिसाब किताब ना भेजन जिस तरीके मिसाल है खुली भर्ती लेकिन ये बिल्कुल इंज जिवें जिहड़ा ना सुकबरड़ जिहा होया पिया इहनूं ज़्यादा जिहड़ा ना लिजांदे फ्रूट चाट वाले। ठीक है ना जो अच्छा माल है वह ज़ाहिर है दुकाना वाले जाते हैं दुकाना वाले फिर ये 2-3 जगह तो जाना होंगे तो फिर रेट जोड़ा ना ज़्यादा होंदा जाता है। बाकी कोशिश करांगे कि रेट पूछांगे वाली ये तो गोल्डन आ गया ना 1800 की वजन कितना होएगा सर? अच्छा 14 तो नहीं होंगे 12-13 किलो हो जाता है। अच्छा बड़ी पेटी है तो अगे गाचा अच्छा गाचा 1800 इनका भी वजन होना ही इतना घट है। ठीक है यानी कि इस टाइम मौजूद भी करो ना तो 200 तो उत्ते पै रहे 200 तो उत्ते क्योंकि 1-2 दाने निकल जाते हैं। हाँ गड्डियां अजे खुल ते माल जड़ा ना नहीं आ रहा। ठीक है ना यह केड़ा है यह काला कुल्लू इनका रेट की काले कुल्लू का 1800 रुपया हाँ नहीं ये रंगदार है तो यह गोला है एक खुली भरती का गोला है खुली भरती का गोला तो अच्छा है। एक खुली भरती किन्ने दा है 1200 लाला किन्ने दी चपानी 1100 दी 1100 दी वजन इहदा 5 किलो होंदा 5-5.5 किलो बस इन्ना वजन होंदा। ठीक है ना 1100 दी है इस टाइम। ज़रा सेब देखो रेट तो बाद तो देखेंगे तो लेकिन सेब देखो कि सेब है की चीज़। किसके पास पूरी दुनिया को पास लाला की तोहफा ले आंदा है सोशल मीडिया वाला कितने का लाला पेटी कितने की ये इंशाल्लाह 5000 रुपए का मोल लगाया है। सर वजन इनका कितना होएगा? वजन 18 किलो सर मैं कहना 18 तो नहीं निकलेगा 18 किलो पक्का वजन है। पेटी बड़ा इसका 14.5 इंच बड़ा पेटी है। इनू पहाड़ी कहते सर? हाँ जी अच्छा 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 देखो जी 5000 ठीक है ठीक है देखो ना 5000 की पेटी 18 किलो वजन मालक के कह रहे हैं कि शर्तिया जड़ा ना 18 किलो वजन होएगा। बाकी अगर ये 18 किलो वजन होएगा फिर भी ये 300 तो उत्ते जाता थले नहीं जाता जी 300 तो उत्ते जाता है। खूबसूरत दाने ये 3 दाने ये 1 किलो निकल जाता है जी बिल्कुल 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 1 किलो हो जाएगा 1 किलो। इसका देखो कलर देखो माशाल्लाह क्या बात है बहुत आला क्वालिटी वाला बहुत ही ज़बरदस्त पूरा मार्केट में नहीं है इस जैसा तोहफा। तुसी बाहर जाओ ना दुकान पे 800 700 800 700 तो थले नहीं तुहानू देंगे कतन भी नहीं देंगे भावें तुसी टेल मार लो क्योंकि असल ये जाता VIP इलाकों छोटे इलाकों नहीं कि ना तो इन्हू माड़ा बंदा पाए जी जी बिल्कुल बिल्कुल इवें गल है उदा ही जाता है बिल्कुल उदा ही। बाकी यार दिल खुश हो गया वेख के माल चीज़ हो बाकी कमाल की चीज़ हैगी। 5000 मोल लगाया फाइनल इंशाल्लाह 4800 तक हो जाएगा पी पेटी 200 कट कर लो बड़ी गल एनी बड़ी मंडी है चेन्नई को कर लवे तो भी बड़ी हिम्मत की गल। देखो जी यह है नाशपति ठीक है ना नाशपति है ना सर? हाँ जी बाबू जी क्या बात है ये पैकिंग की होंगी ठीक है ना बड़ी जबरदस्त होंगी नाशपति किन्ने का डब्बा सर?
ਇਹ 3650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਦਾਣੇ 11 ਨੇ 3650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ 6 ਕਿਲੋ ਉਹਨੇ 6 5.5 ਲਾਓ 5.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਗਾ ਇਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ 1400 ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੈਗਾ ਹੁਰਜ਼ਾ ਗਿਲਗਿਤ ਗਿਲਗਤ ਅੱਧੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਿਕ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਕ ਵੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆੜੂ ਆੜੂ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਤੇ ਆੜੂ ਚਕੋਰ 900 900 ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆੜੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆੜੂ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਜੇ ਆੜੂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਆੜੂ ਦੀ ਆੜੂ ਦਾ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਚਕੋਰ ਚਕੋਰ 1550 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਂ 15.5 ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆੜੂ ਦਾ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਭਾਈ 10 ਕਿਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਮਾਰੋ ਜੇ ਅਗਰ 10 ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਆੜੂ ਹੋਣਗੇ ਫੁੱਲ ਐਚਡੀ ਆ ਆਖਰੀ ਦਾਣੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਡਾਇਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਭਾਈ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾ ਲਿਓ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ 1350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1450 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 4500 ਰੁਪਏ 4500 ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਬ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸੇਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 4500 ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15.5 ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਢ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਦਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਦਾਰੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਮਚਾਵਣੀ ਕੰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾ ਕੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਬਦਾਨਾ ਬਗੈਰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ 3000 ਦਾ ਬਦਾਨਾ ਹੈ 20 ਵਾਲਾ ਬਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 3000 ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 14-15 ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਅੱਗੇ ਅੰਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਅੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਬ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੰਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 4000 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹੈ ਸਰ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਪੇਟੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਕਿਲੋ 16 ਕਿਲੋ 18 ਕਿਲੋ ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੇਟ ਹੈ पपीते का रेट आया अच्छे वाला आम जेड़ा रूटीन दे जेड़ा सस्ता बेचारे खान वाले ने नहीं उनका की रेट है इहदा तो 1400 हो गया ना तो उनका और ठीक
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ? ये काला कुल्लू ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ? 2000 ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਉਹਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ 2000 ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲਿਓ ਚਲਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ठंडे इलाके का माल है। ਜ਼ਿਆਰਤ जियारत अच्छा अच्छा ये जियारत का माल है, ठंडे इलाके का माल है। ये पहाड़ के ऊपर से अल्लाह की कुदरत से बिके हैं। ये ऐसे माल मंडी में कम आ रहे हैं क्योंकि आजकल बादशाह स्टार्ट है। नेक्स्ट टाइम ये बिके रहा था 25-2600 रुपए का, तो ये बिक रहा है 3000, 3500, 4000। सर जी ऐतकी तो स्टार्टिंग ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा कलर कम है, इस वजह से कम बिका है। ਹੁਣ कितने का? ये बेच रहे हैं 3100 रुपए। 3100 ਦਾ 14 किलो वजन है। इसमें 14 किलो वेट है। हाँ 14 किलो वजन है। अभी ये पड़ रहा है 210-20। हाँ 10-20 बिल्कुल ठीक है। इनमें कोई शक नहीं बाकी माल भी ये देखो। गोल्डन से है। ये ना कच्चा होता है और जूस वाला भी होता है, चाट में भी चलता चलो 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 भाई 1500 वजन है। 16 किलो वजन ठीक हो गया जी ठीक हो गया। देखो ना अच्छे माल का भी रेट का पता लग जाता है, भैड़े माल का भी जो हौला माल हो भी पता लग। इस जापानी का रेट भी तुहानू उन्होंने दस्या सब तकरीबन सौदे सारे का फिर रेट पुछ लिया ठीक है मैं हम अगरी रौनक नहीं जाएगा जी। पानी फल है जी, सेब है जी, सेब 1800 की पेटी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਟੁਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸੇਬ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੇਲਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਕੇਲਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2600 2700 2800 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ? 2800 रुपए का पल्ला 3000 रुपए ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 26 2700 2800 3000 ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਅੰਬ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨਾਰ 4000 रुपए का ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਰ? ਵਜ਼ਨ 16 किलो 16 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ 4200 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜਾਪਾਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਲਾਲਾ ਜਾਪਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 950 ਦਾ ਜਾਪਾਨੀ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਚੌਰਸ ਪੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਪੇਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰ 6 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੌਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਸੌਦੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਆਪੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਸਮਝ ਆਈ। ਮਸੀਤਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ 7-8 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਇਹ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮੇਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਉਹਨੇ ਲਓ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਫਾੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਲੈਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਏਗਾ ਹੀ ਨਾ ਲਏਗਾ।
ਉਹ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀਤੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ ਪੈਣ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2500 ਦੀ। ਆ ਪੇਟੀ ਮਗਰ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਰ ਹਾਂ 9 ਦਾਣੇ ਨਾਰ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਰ? ਵਜ਼ਨ ਇਹਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5.5 ਕਿਲੋ। 5.5-6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਸਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ? ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆ ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਸ਼ਿੰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿੱਟਿਆ ਰੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅਫਸਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ